Yes, good afternoon. Good afternoon, sir. Okay, good afternoon. Yes. എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? Suga, sir. Okay. Yes, എന്തെങ്കിലും സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട് നമ്മളിത് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു. പിന്നെ എന്റെ കാലില് കാറിന്റെ ഇതൊന്നും അടിച്ചു സാർ എന്റെ കാലില് ടയറ്. എന്നിട്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ഇപ്പൊ? ആശുപത്രി പോയി കാണിച്ച് ഇവിടെ ഇരിക്കുക. ഓക്കെ. യെസ്. ഇപ്പൊ എന്താ പറ്റിയത്? മാമന്റെ കാറിൽ പോയായിരുന്നു. അപ്പോ ഞാൻ ഇറങ്ങാൻ മാമ കണ്ടില്ല. അപ്പൊ കാറിന്റെ ടയർ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സൈഡിലൊന്ന് തട്ടി. ഓക്കെ. കഷ്ടകാലങ്ങളൊക്കെ തീർന്നു പോകുന്നു വിചാരിച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ. യെസ്. ഓക്കെ റെഡി. നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ? ഓക്കെ, ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓക്കെ ബിനോയ്. ഓക്കെ. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ ജോബി മോഡ്. ഓക്കെ. യെസ്. ഓണം സെലിബ്രേഷനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് പറയാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. റെഡിയാണോ ബിനോയ്? യെസ് ബിനോയ്, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ. ഓക്കെ. How was your Onam celebration? Made an പൂക്കളം at home. Okay. And then I am helped mom in the kitchen to prepare the Onam Sadhya. Oh, very good. Okay. Then I am went to the nearby Vellayani Kail for a photo shoot. Okay. Then together with the family and enjoyed the Onam feast, Onam Sadhya. Okay. Then I am going for my PSC class Onam celebration. Okay. And enjoy the games, Kasaragali, Vadambali, and Uriadi. I have played. Okay. Yes. Then I am coming to my home and dance family to the dance with him. Okay. Then I enjoyed the Onam celebration. Thus, you enjoyed your Onam celebration. Okay. That's all, sir. Okay. Very good, Binoy. Very good. Okay. Yes. ഇനി ഓണം സെലിബ്രേഷനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ളത്? So then my mother has gifted Onam dress. Okay. Yes. Okay. Yes. Who is next? അടുത്താരാണ്? Your Onam celebration. ഓണം എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ സൂപ്പർ ആയിരുന്നു, അടിപൊളിയായിരുന്നു എല്ലാവരും പറഞ്ഞു. How you celebrated your Onam? Nobody? Yes. എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഓണം ആഘോഷിച്ചത്? Yes. Anybody? Okay. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഓക്കെ. കമോൺ എവരിബഡി നമുക്ക് പറയാവുന്നേ ഉള്ളൂ ബിനോയ്, ആരും വരൂല. യെസ്. സൂസമ്മ ജോർജ്. Sir. Okay. I am going to ഓണത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതാണോ ഒന്ന്?
ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കുറച്ച് പറഞ്ഞിരുന്നു. അന്ന് പെട്ടെന്നായതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പൊ റെഡിയല്ലേ? ആ, ഓക്കെയാണ്. എന്നാ ശരി. പിന്നെ എന്താണ് ഈ മടിച്ചു നിൽക്കുന്നത്? ലാസ്റ്റ് Okay. ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതായതുകൊണ്ടാ സാറേ. Okay. Carry on. Okay, sir. On Sunday, morning I wake up at 6 o'clock. Okay. After that, I completed my daily routines. Okay. After I reached in the kitchen and started the works. Okay. First, I prepared a coffee and it served to my husband also. Okay. Then I started to prepare the Onam Sadhya. Yes. Okay. I cooked some different types of curries and payasam also. Yes. My husband and mother-in-law also helped me for cooking. Okay. So we prepared everything fastly. Okay. On lunchtime, we had our meal very happily. Okay. After that, we spent some time for watching cinemas and other activities. Okay. After 4 o'clock, I went to my house and Yes. there I met my father, mother and sister. Okay. There also we spent time for speaking ourselves. Okay. At that time, my children were played on the courtyard. Okay. My father and mother were very happy to meet us. Okay. After we taken bath and at 8:30 we completed our prayer Yes. and we had dinner also. Okay. After that we went to bed for sleeping. Very good. Very good. Very good. Very good. Thank you, So, sir. very good. Okay. ആ, Yes. ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ് സാറ് പറഞ്ഞിരുന്നല്ലോ, അപ്പൊ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കിയതാ. Very good. Yes. Okay. Very good. Yes. Who is next? Yes. Then who is next? Anybody? Okay. Sir. Okay. പറയൂ. ബിനോയാണ്. Anup. അനൂപ് പറഞ്ഞോളൂ. അനൂപ്. Early in morning, wake up in Okay. 6 o'clock. Yes. This Onam vacation is where my grandpa house Yes. celebrating. Then given Onam dress gift for me. Okay. I put that dress will put it. I'm going to a temple. Yes. Temple that afternoon for Sadhya. Okay. Sadhya more that time evening time for family go sometime entertainment in theater. Okay. With movie Bad Boys. Oh, yes. That Yes. പറഞ്ഞോളൂ. that of the അത്രേ ഉള്ളൂ. വെരി ഗുഡ് അനൂപ്. Okay. Very good. Okay. ഇനി ഞാൻ വേറൊരു കാര്യം ചെയ്യാം. ഇനി ആരും ഇതിനകത്തൊരു ധൈര്യമുള്ള ഒരാള് who is more courageous? നിങ്ങൾ എല്ലാവരും പിൻവലിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഓക്കെ. ആർക്കും ധൈര്യമില്ല. സാർ ഞാൻ പറയട്ടെ. ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് പറയാൻ പോണേ. ഓണത്തെ കുറിച്ചല്ലേ? Okay. പറഞ്ഞോളൂ. Come on. I got up 6 o'clock in the morning and I take a shower. Then I visit the temple.
All Okay. my family members make Onam Sadhya as like a game spirit. Oh, very good. We invite neighbors to eat Onam Sadhya. Yes. Then we played so many games like Sundariki Pottutal, Kasera Gali, Naranga Yes. Spoon Race, etc. Oh, okay. Then all of our family members and gone to a waterfall near our locality. Okay. And evening we all together with our neighbors for a trip to visit a dam named Budatan Kette. Oh, yes. Oh, yes, 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 yes. Okay. And then uh, we received so many crackers in that. Okay. That's all about my Onam celebration. Very good, Ajana. Very good, very good. Okay, 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 okay. Okay. അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ അടുത്ത ആൾ പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യണം. അഞ്ജനെ തന്നെ വിളിക്കുകയാണ്. അഞ്ജന, വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഞാൻ ഓണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1-2 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോ ആ അഞ്ജന മറുപടി പറയാം. ഓക്കെ. അഞ്ജന ഒറ്റ പറയണമെന്നില്ല. അഞ്ജന ഒരു 2 പേരെയും കൂടി വിളിച്ചു. ആരൊക്കെ വേണം? 2 പേര്. You can call 2 persons. സാറ് വിളിച്ചോ? ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോ ചിലപ്പോ അവർക്ക് തോന്നിയല്ല ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം വിളിച്ചതാണ്. സാറ് വിളിക്കുമ്പോ പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. വിളിച്ചോ, അത് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഇതൊരു കോമഡി ആയിട്ട് എടുത്താൽ മതി. ഓക്കെ, ഓക്കെ. 2 പേരെ വിളിച്ചോ. യെസ്. ഇഷ്ടമുള്ള 2 പേരെ ഇത് പറഞ്ഞു. ആര് വേണം? 2 പേര് പറഞ്ഞോ. അനൂപ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ചേട്ടനും പിന്നെ അനൂപ്. ഒരു മിനിറ്റ്. അനൂപ്. ചേട്ടൻ പോയി. Yes, sir. ഓക്കെ, ഓക്കെ. പറയുന്നതൊക്കെ കേൾക്കുന്നില്ലേ? കേക്കാം സാർ. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഓക്കെ, 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 ഓക്കെ. ഞാൻ പറയാം. അപ്പൊ അഞ്ജനയുണ്ട്, അനൂപ് ഉണ്ട്. ഈ 1 more person. ആരാണ്? ഇനി ആരാണ്? കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. യെസ് സർ. ഓക്കെ, കേൾക്കുന്നില്ലേ കൃഷ്ണ പറയുന്നതൊക്കെ? കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഇനി ഞാൻ പറയാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ. ഇത് അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്തോ, കുഴപ്പമില്ല. ഞാൻ പറയാം. I am going to ask you some questions about ഓണം. ഓണത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിങ്ങളോട് 1-2 ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുകയാണ്. അപ്പോ അഞ്ജനയും കൃഷ്ണയും അനൂപും നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉത്തരം പറഞ്ഞാൽ മതി. കാരണം നിങ്ങൾ 3 പേരും കൂടി പറഞ്ഞാൽ മതി. ഓക്കെ. ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞാൽ മതി. 3 പേരുണ്ട്. ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യത്തിന് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് പറയാം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഒരു 30 സെക്കൻഡിൽ നിന്ന് തരാം ആൻസർ പറയാനായിട്ടുള്ള സമയം. 30 സെക്കൻഡ്. അപ്പൊ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യമാണ്. ഓക്കെ. ഐ തിങ്ക് അപ്പൊ എന്റെ ഉദ്ദേശം ഇതാണ്. ഞാൻ ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ദാറ്റ് ഈസ് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ. പലപ്പോഴും നമുക്ക് വി വിൽ നോട്ട് ആൻസർ ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ. ചോദ്യത്തിന് നമ്മൾ മറുപടി പറയില്ല. ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയാതെ വേറെ വല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് നമ്മൾ മറുപടി പറയും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഈ ചോദ്യം ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ചോദ്യത്തിന്റെ മലയാള ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതല്ല. നിങ്ങൾ ഉത്തരം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്റെ മലയാളത്തെ കുറിച്ച് പറയാം. ഓക്കെ. വെരി സിമ്പിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ. അഞ്ജന, അനൂപ്, അനുകൃഷ്ണ, get ready. Okay. Simple question. Okay. എന്തുകൊണ്ട്? Yes. Anube? Nothing. Okay. Okay. ശരി. സോ ചോദ്യം എല്ലാവരോടും കൂടിയാണ്. ഇവരും 3 പേരും പറഞ്ഞാൽ മതി ആൻസർ. ഓക്കെ. Question number 1. Which state is known for the festival of Onam? കേരള. Yes. Okay. Your answer is right. കേരളമാണ്. കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഓക്കെ ബിനോയ്. ആദ്യം പറയുന്നത് അവര് പറയട്ടെ. ആദ്യം അവർക്ക് ചാൻസ് കൊടുക്കാം. ഓക്കെ. രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. The name of the king associated with the legend of Onam? Mahabali. Mahabali. You are right. Okay. Anube, correct answer. Then third question. Which month in Malayalam calendar does Onam fall under? Chingam. Okay. ശരിയാണ്. Your answer is correct. ചിങ്ങമാണ്. Okay. Your answer is right. Next question. The fourth question. Which
avatar of Vishnu is associated with the legend of Onam? Vamanan. Vamanan. Anupa, you are right answer. Correct answer. Okay, Vamanan. Very good, very good. Then the fifth question. Anchamathe chodyam. Okay. The traditional floral decorations made during Onam is called dash. അത്തം. അർത്ഥമല്ല. അഞ്ജന? യെസ്. പൂക്കളാണോ? ആരാണ് പറഞ്ഞത്? കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ, യു ആർ റൈറ്റ്. പൂക്കളമാണ്. ചോദ്യം നിങ്ങൾക്ക് പിടി. ഞാൻ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി പറയാം. ദ ട്രഡീഷണൽ ഫ്ലോറൽ ഡെക്കറേഷൻ മെയ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഓണം ഈസ് കോൾഡ് പൂക്കളം. യു ആർ റൈറ്റ്. ഓക്കെ കൃഷ്ണ, റൈറ്റ് ആൻസർ. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ, സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ, ആറാമത്തെ ചോദ്യം. ദ ട്രഡീഷണൽ ഫീസ്റ്റ് സെർവ്ഡ് ഡ്യൂറിംഗ് ഓണം ഈസ് നോൺ ആസ് ഡാഷ്. ഒന്നുകൂടി ചോദ്യം പറയൂ സർ. ഓണസദ്യ. The traditional feast, F-E-A-S-T, feast, served during Onam is known as ഓണസദ്യ. Very good. Correct answer. Onasadya. Very good. Feast. Good. Very good. Onasadya. Correct answer. Then last question. How many days Onam traditionally celebrated? 10 days. 10 days. 10 days. Right answer. Okay. ശരിയാണ്. നിങ്ങളുടെ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ ഞാൻ 7 ചോദ്യം നിങ്ങളോട് ചോദിച്ചു. 7 ചോദ്യവും കറക്റ്റ് ആയിരുന്നു. നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അഞ്ജനയ്ക്കും കൃഷ്ണയ്ക്കും അനൂപിനും സ്പെഷ്യൽ കൺഗ്രാജുലേഷൻ. ഓക്കെ. ഇതിപ്പോ ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ഇതിപ്പോ അഞ്ജന തന്നെ രണ്ടുപേരെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ ഓക്കെ, വെൽക്കം. രണ്ടുപേരെ സെലക്ട് ചെയ്താൽ മതിയായിരുന്നു. കാരണം എന്താണ്, സിമ്പിൾ ആയ ചോദ്യങ്ങളല്ലേ, വെരി സിമ്പിൾ ആയ ചോദ്യങ്ങളല്ലേ, വെരി സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, ബിനോയ്. ഓക്കെ, ബിനോയിയെ സെലക്ട് ചെയ്തു. രണ്ടുപേരെ ബിനോയ് സെലക്ട് ചെയ്തു. ഈ നേരത്തെ വന്ന അവരെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് വേറെ രണ്ടുപേരെ സെലക്ട് ചെയ്യും. ബിനോയ്. ചിഞ്ചു ചേച്ചി. ചിഞ്ചു റെഡി. ചിഞ്ചു ഒന്ന് ലൈനിൽ വരട്ടെ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരു മിനിറ്റ്, ചിഞ്ചു വന്നിട്ടില്ല. ചിഞ്ചു, ഹലോ. ആർ യു റെഡി? ഓക്കെ സാർ, എന്റെ കൈ കുഞ്ഞിരിക്കുക, ഞാൻ ഇപ്പൊ റെഡിയല്ല. അപ്പൊ റെഡിയല്ല. അപ്പൊ ചിഞ്ചുവിനെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പ്ലാൻ പറയാം. ജസ്റ്റിൻ ഒന്ന് വരട്ടെ. യെസ്, ജസ്റ്റിൻ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. യെസ്, വേറെ ആളുടെ പേര് പറയും. കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ. അത് നേരത്തെ വന്നില്ലേ കൃഷ്ണ? ഓക്കെ. വേറെ ആൾക്ക് ചാൻസ് കൊടു. ആള് കൊള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു. സുഷമ ജോർജ്, ആർ യു റെഡി? റെഡിയാണ് സർ. ഓക്കെ. അപ്പൊ സുഷമ ജോർജ്. പിന്നെ ജോബി മോൾ റെഡി? ലെഫ്റ്റ് ആയി സാർ. ഇല്ല, ജോബി മോൾ ലെഫ്റ്റ് ആയി സാർ. ജോബി മോൾ. അപ്പൊ സുഷമ ജോർജിന്റെ വൺ മോർ പേഴ്സൺ. സൂര്യ റെഡിയല്ലേ? റെഡിയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ബിനോയ്, സുഷമ ജോർജ് ആൻഡ് സൂര്യ. ഓക്കെ. ആസ്ക് യു ദ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. നിയമങ്ങളൊക്കെ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെയൊക്കെ തന്നെ. The dance form popularly performed by women during Onam
തിരുവാതിര. 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 ഓക്കെ ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആൻസർ. വിളക്കിന്റെ അവിടെ നിന്ന് കളിക്കുന്നത് തിരുവാതിര. Okay, okay, right. Okay. Next question. The most consumed fruit during Onam season. എന്താണ് സാർ? The most consumed fruit during Onam season. സാറിന്റെ മലയാളം ഒന്ന് പറയോ? മലയാളം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട്. Yes. സ്കൂൾ വെക്കേഷന്റെ അവധിയല്ലേ സാർ? സൂര്യ, സുസമ്മ, പായസം. ബനാന. Yes. ബനാന. Banana. Okay. Banana. Okay. ഷഹാനെ സഹായിച്ചല്ലേ? Okay. Yes, banana. The most consumed, ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഴിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട് ഏതാണ് ഓണ സീസണിൽ? That is called banana. Okay. Next question. Okay. Third question. The previous day to Thiruvanam is known as? ഉത്രാടം. Very good. Uttradam. Correct answer. Next question. The term. Okay. The term used for new clothes worn during Onam. ഓണക്കോടി. Yes, correct answer. Onakodi. Very correct answer. Next question. Which art form performed during Onam involved dances painted as leopards and tigers? ഓണ സെലിബ്രേഷൻ. ശരിയായില്ല ബിനോയ്. Question one more, please. Which art form performed during Onam involved dances painted as leopards and tigers? പുലികളി. Yes, പുലികളി. ഇപ്പോഴാണ് ബിനോയ്ക്ക് പിടികിട്ടിയത്. Yes, okay. പുലികളി. Okay. Next question. The traditional song sung during Vallanthi is called dash. വഞ്ചിപ്പാട്ട്. Correct answer, Susuma. വഞ്ചിപ്പാട്ട്. ഞാൻ ചോദ്യം ഒന്നുകൂടി പറയുന്നത്. Traditional song sung during Vallanthi is called വഞ്ചിപ്പാട്ട്. Okay. Correct answer. Then last question. Which day marks the start of Onam? അത്തം. Yes. Correct answer. Okay. Very good. അപ്പോ നിങ്ങളോടുള്ള ഈ 7 ചോദ്യം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്. സൂര്യ, ബിനോയ്, സുസമ്മ, ജോർജ്. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓണത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്ന ആളുകളായതുകൊണ്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചോദിക്കാവുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ ഓണത്തെ കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ വരുമ്പോൾ ഞാൻ അതേപോലെ ചോദിക്കും. അപ്പോഴും ഇതേപോലെ ഒരു 3 പേരായിട്ട് നിന്ന് നിങ്ങളോട് പറയുക. ഓക്കെ, വെരി ഗുഡ്. ശരി, ഓക്കെ. ഇനി നമുക്ക് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റിലോട്ട് വരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ടെൻസുകളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ആ ടെൻസിൽ നമ്മൾ 3 ടെൻസ് വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി. സിമ്പിൾ പ്രസന്റ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. ഈ 3 ടെൻസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഈ 3 ടെൻസിന്റെയും പാസീവ് വോയിസ് എഴുതുന്ന രീതി ഞാൻ പറഞ്ഞു. അതായത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിന്റെ പാസീവ് വോയിസ് എങ്ങനെ എഴുതാം, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിന്റെ പാസീവ് വോയിസ് എങ്ങനെ എഴുതാം, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിന്റെ പാസീവ് വോയിസ് എങ്ങനെ എഴുതാം. ഇത്രയുമാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ് നിർത്തിയത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടത് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ടെൻസിലോട്ട് പോവുകയാണ്. ആ ടെൻസിന്റെ പേരാണ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. The name of the tense is present continuous. ആ പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടെൻസ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. പ്രസന്റിലി ഗോയിങ് ഓൺ, ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംഭവം. ഞാനിപ്പോ നിങ്ങളോട് ഒരാളെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഗോപി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരാളെ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ വിളിക്കാൻ പോയി, നിങ്ങൾ ആദ്യം വരികയാണ്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിക്കും എവിടെ ഗോപി? അപ്പൊ നിങ്ങൾ പുറകിൽ വരുന്നുണ്ട്. കാരണം പുറകിൽ അദ്ദേഹം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയാം. സ്റ്റാർട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും, നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.
അപ്പൊ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യത്തെ കുറിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ എന്തുപയോഗിക്കുന്നത്, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്ന ടെൻസ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ആയ ടെൻസിനെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക. ആദ്യം നമ്മൾ സബ്ജക്റ്റ് എഴുതുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്നുകിൽ ഈസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആം, അല്ലെങ്കിൽ ആർ. ഒന്നുകൂടി പറയാം, ഒന്നുകിൽ ഈസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആം, അല്ലെങ്കിൽ ആർ. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെർബ്, ആ വെർബിന്റെ കൂടെ ing. അപ്പോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം, ആദ്യം സബ്ജക്റ്റ്, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെർബ്, അതിന്റെ കൂടെ ing. സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ing. ഓക്കെ, ഇതാണ് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ. സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ing. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്കിവിടെ അറിയേണ്ടത് ഈസ് ഏതൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുക, ആം ഏത് സബ്ജക്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുക, ആറ് ഏത് സബ്ജക്റ്റ് വരുമ്പോഴാണ് ഉപയോഗിക്കുക. ബിനോയ് പറയാമോ? ഈസ് സബ്ജക്റ്റ് ആവണമെങ്കിൽ, ഈസ് വെർബ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ സബ്ജക്റ്റ് വരണം? ഹി ഈസ്, ഹീയുടെ കൂടെ ഈസ് വരും. ഷീ ഈസ്, ഷീയുടെ കൂടെ ഈസ് വരും. ഇറ്റ് ഈസ്, ഇറ്റിന്റെ കൂടെ ഈസ് വരും. സിംഗുലർ, ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ. ശരിയാണ് അഞ്ജന പറഞ്ഞത്. സബ്ജക്ട് സിംഗുലർ ആണെങ്കിൽ ഓക്കെ 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 ഈസ് വരും. അപ്പൊ ഹീസ്, ഷീസ്, ഇറ്റ് ഈസ്, സിംഗുലർ. ഓക്കെ, ഇനി അടുത്തത് സൂര്യ. ക്യാൻ യു സേ ആം? ആം എവിടെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്, ഏത് സബ്ജക്റ്റ്? വെരി ഗുഡ്, വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, ഐയുടെ കൂടെ മാത്രമാണ് ആം വരുന്നത്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, ഐയുടെ കൂടെ ആം വരുന്നു. യെസ്, നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാം. നെക്സ്റ്റ് ആർ, ARER. പറയൂ അഞ്ജന, ആർ ഇതിന്റെ കൂടെ വരും. ദേ ആർ, പ്ലൂരല്, വി ആർ, യു ആർ. ഓക്കെ, കറക്റ്റ് ആണ്, കറക്റ്റ് ആണ്. അപ്പൊ യു സബ്ജക്റ്റ് ആകുമ്പോ, വി സബ്ജക്റ്റ് ആകുമ്പോ, ദേ സബ്ജക്റ്റ് ആകുമ്പോ, പിന്നെ പ്ലൂരൽ, ബഹുവചനം, അത്രയും സബ്ജക്റ്റ് വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് അതിന്റെ കൂടെ എല്ലാം മാറുന്നു. ഹീയും ഷീയും ഇറ്റും സിംഗുലറും വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ കൂടെ ഈസെന്നും, ഓക്കെ അഞ്ജന, ഈസെന്നും. വീണ്ടും ഐ സബ്ജക്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആം എന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇതിനുള്ള വ്യത്യാസം ഇത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ing. സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ing. ഓക്കെ, അപ്പൊ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു സെന്റൻസ് ഒന്ന് എഴുതി. സബ്ജക്റ്റ് വേണം, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്, വെർബ് പ്ലസ് ing വരുന്ന ഒരു വാചകം. ദേ ആർ ഡാൻസിങ്, ജോബിമോൾ കറക്റ്റ് ആണ്. യെസ്, ഹി ഈസ് പ്ലേയിങ്, അഞ്ജന കറക്റ്റ് ആണ്. ഷീ ഈസ് കുക്കിംഗ് ഫുഡ്, ജോബിമോൾ കറക്റ്റ് ആണ്. യു ആർ ടീച്ചിങ് ഇംഗ്ലീഷ്, സഹന കറക്റ്റ് ആണ്. ഷീ ഈസ് റീഡിങ്, സൂസമ്മ ജോർജ് കറക്റ്റ് ആണ്. വി വർ സ്റ്റഡിങ്, കറക്റ്റ് ആണ് അഞ്ജന. വി ആർ പ്ലേയിങ്, ഫറസ് ശരിയാണ്. ഹി ഈസ് റൈറ്റിംഗ്, സൂര്യ ശരിയാണ്. ഐ ആം റൈറ്റിംഗ് എ ലെറ്റർ, ജോബിമോൾ കറക്റ്റ് ആണ്. കൃഷ്ണ, ഐ ആം സിംഗിങ് എ സോങ് എന്ന് പറയും, ing വന്നിട്ടില്ല കേട്ടോ. ഐ ആം ഡാൻസിങ്, അഞ്ജന കറക്റ്റ് ആണ്. ഷീ ഈസ് ഡാൻസിങ്, ഓക്കെ ശരിയാണ് ഫറസ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, അപ്പൊ ദേ ആർ ഈറ്റിംഗ്, ഫറസ്. യു ആർ വാക്കിംഗ്, അഞ്ജന കറക്റ്റ്. യെസ്, ദേ were waiting, കൃഷ്ണ. ഓക്കെ, they are waiting. Okay, 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 okay. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി. ആദ്യം സബ്ജക്റ്റ് എഴുതുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒന്നുകിൽ ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വെർബ്, ആ വെർബിന്റെ കൂടെ ing. അപ്പൊ അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു, സൂര്യ പറഞ്ഞു ഐയുടെ കൂടെ ആമേ വരുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഐയുടെ കൂടെ ഈസ് വരുമോ സൂര്യ? വരും സർ.
എവിടെ വരും? ഒന്ന് സെന്റൻസ് പറഞ്ഞ്. സാർ ഇതിനു മുന്നേ ഇത് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓ യെസ്. ഓക്കെ. അത് ഓക്കെ. വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് വിട്ടേര്, നോ പ്രോബ്ലം. യെസ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഐ സബ്ജക്റ്റ്, അപ്പൊ ആം വരുന്നു, ആറ് വരുന്നു, ഈസ് വരുന്നു, ഈ 3 കാര്യങ്ങൾ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ സെന്റൻസിന്റെ തന്നെ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് നമുക്ക് എഴുതാന്നുള്ളതാണ്. ദ നെഗറ്റീവ് സെന്റൻസ്. അപ്പൊ എന്ത് വേണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈസ് കഴിഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആം കഴിഞ്ഞിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആറ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നോട്ട് കൂടി ചേർക്കുക. ഹി ഈസ് നോട്ട് കമ്മിങ്, അവൻ വരികയാകുന്നില്ല. യു ആർ നോട്ട് ടീച്ചിങ്, നിങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാകുന്നില്ല. ഐ ആം നോട്ട് ഡ്രിങ്കിങ് ടീ, ഞാൻ ചായ കുടിക്കാതിരണ്ട. വെർബ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എന്ത് കൂടി ചേർക്കുക? ഒരു നോട്ട് കൂടി ചേർക്കുക. അപ്പൊ എന്തായിട്ട് മാറും? അത് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് മാറും. സിമ്പിൾ പ്രസന്റിന്റെ നെഗറ്റീവ് വാചകങ്ങളായിട്ടത് മാറും. യെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ്. ഐ ആം നോട്ട് എ സിംഗർ. ജോബിം, ഐ ആം നോട്ട് സിംഗിങ്. They are not studying. Okay for us? Yes. Okay, Joby Mod. Okay. ഇനി നിങ്ങൾ ഒരു നെഗറ്റീവായ വാചകം പറഞ്ഞ് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യണ്ട, നോട്ട് കൂടി ചേർത്താൽ മതി. നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെ അതിന് മുന്നിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വെർബ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നോട്ട് കൂടി ചേർക്കാം. We were not playing. She is not dancing. Okay. They were not sleeping. They were not dancing. She is not eating. Okay. ശരിയാണ്. Yes. ശരിയാണ്. Okay. ഇനി he is not listening. Okay. ശരിയാണ്. He is not listening. Okay. Yes. ഇനി we are not studying. Correct ആണ്. She is not. പറഞ്ഞതാണ്. No. പറഞ്ഞതാണ്. ഒന്നുകൂടി പറ. ഇത് പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഇല്ല, അത് പറഞ്ഞതാണ്, ക്ലാസ് എടുത്തതാണ്. എടുത്തതിന് കാര്യം പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അത്. ഓക്കെ. എവിടെ വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തി? എങ്ങനെ ഓർമ്മയുണ്ടോ? പാസീവ് വോയിസ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ വരെയല്ലേ പറഞ്ഞു. ക്ലിയർ ആവണില്ല സഹന, ഒന്നുകൂടി. പാസീവ് വോയിസ് ഓഫ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ വരെ പറഞ്ഞത്. പാസീവ് വോയിസ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ വരെയാ പറഞ്ഞത്. പാസീവ് വോയിസ് സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ വരെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ഇത് നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ്. യെസ്. ഓക്കെ. ശരി. ഓക്കെ. റെഡി. കുഴപ്പമില്ല. ഓക്കെ. ഓക്കെ. ശരി. ഓക്കെ. റെഡി. അപ്പോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. നമ്മൾ പറഞ്ഞു നിർത്തിയത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് പറഞ്ഞു, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ പറഞ്ഞു, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് പറഞ്ഞു, ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് പറഞ്ഞു. ആം ഐ റൈറ്റ്? ഓക്കെയാണ്. ഓക്കെ. റെഡിയാണ്. ഓക്കെ. ഇനി നമ്മള് സിമ്പിൾ പ്രസന്റിന്റെ പാസീവ് വോയിസ് പറഞ്ഞു, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിന്റെ പാസീവ് വോയിസ് പറഞ്ഞു, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചറിന്റെ പാസീവ് വോയിസ് പറഞ്ഞു. ശരിയല്ലേ? യെസ്. ഓക്കെ. റെഡി. ഓക്കെ. റെഡി. കുഴപ്പമില്ല. റെഡി. ഓക്കെ. ഞാനിനി 1-2 സെന്റൻസ് പറയാം. ആ സെന്റൻസുകളിലേക്ക്, ആ ടെൻസുകളിലേക്ക് നിങ്ങൾ അതിന് മാറ്റണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാണ്. നമ്മൾ സിമ്പിൾ പ്രസന്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബിന്റെ പ്രസന്റ് ടെൻസ്, സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ്, സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാല് വെർബിന്റെ പ്രസന്റ് ടെൻസ്, പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം അല്ലെങ്കിൽ ആറ് വെർബ് പ്ലസ് ing, പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വാസ് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ വെർബ് പ്ലസ് ing, ഫ്യൂച്ചർ കണ്ടിന്യൂസ് പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഷാല് പ്ലസ് ബി പ്ലസ് വെർബ് പ്ലസ് ing. ഓക്കെ. ഇനി ഞാൻ പറയുന്ന വാചകം നിങ്ങൾ ഒന്ന് എഴുതിയെടുക്കുക. He by buy by
a pen, P-E-N, pen, last week. Last week. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. He buy, B-U-Y, buy a pen last week. Last week. എന്നിട്ട് ആ ബൈ എന്നുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റിലാണ്. ബൈ എന്നുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റിലാണ്. ഓക്കെ, ഈ ചോദ്യം ഇതാണ്, ചേഞ്ച് ഇൻ ടു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. ഇതിനെ സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റുക. ഓക്കെ, എന്നെഴുതി. Change into simple past. Change into simple past. Okay, Susama. Okay. About in the spelling of the correct. Okay, Surya, correct answer. Yes. Yes, മറ്റുള്ളവര് തെറ്റിക്കോട്ടെ, അതൊന്നും എഴുതരുത്. അഞ്ജന കറക്റ്റ് ആണ്. യെസ്, സഹന കറക്റ്റ് ആണ്. യെസ്. ഓക്കെ, ഇനി ആരെങ്കിലും? ജോബി മോള് കറക്റ്റ് ആണ്. യെസ്. ഓക്കെ. ഈ എഴുതാത്തവര് ഞാൻ പറയാം. ഹി ബൈ, നമുക്ക് ഇത് മാറ്റേണ്ടത് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റിലേക്കാണ്. സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്റ്റ് പ്ലസ് വെർബിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ്. ബൈ എന്നുള്ളതിന്റെ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് എന്താണ്? ബോട്ട്, BOUGHT, ബോട്ട്. അപ്പോ ഹി ബോട്ട് എ പെൻ ലാസ്റ്റ് വീക്ക്. ഹി ബോട്ട് എ പെൻ ലാസ്റ്റ് വീക്ക്. ഓക്കെ, അടുത്തൊരു വാചകം. She has a bicycle, BICYCLE. She has a bicycle last year, YEAR. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയാം. She has a bicycle last year. ഓക്കെ, അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ ഹാസ് എന്നുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റഡ്. ഓക്കെ, ചോദ്യം ഇതാണ്, ചേഞ്ച് ഇൻ ടു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ്. Change into simple past. Change into simple past. അഞ്ജന മനോജ് കറക്റ്റ് ആണ്. സുഷമ ജോർജ് കറക്റ്റ് ആണ്. യെസ്, രണ്ടുപേരും എഴുതി. ജോബി മോള് കറക്റ്റ് ആണ്. സൂര്യ കറക്റ്റ് ആണ്.
യെസ്. സഹാന കറക്റ്റ് ആണ്. കൃഷ്ണചന്ദ്രൻ കറക്റ്റ് ആണ്. യെസ്. ഇനി അടുത്ത് ഞാനാണ്. യെസ്. അനൂപ് കുമാർ ശരിയാണ്. ഓക്കെ. യെസ്. ഓക്കെ. ഇനി ആരെങ്കിലും? നോബഡി. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഒരു ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്താം. ഓക്കെ. അടുത്ത സെന്റൻസ്. he go to Tio to meet meet the headmaster HEADMASTER. ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. he go to meet the headmaster. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് ആ ഗോ എന്നുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാം. ഗോ എന്നുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാം. ഓക്കെ. ഇനി ചോദ്യം ഇതാണ്, ചേഞ്ച് ഇൻ ടു പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. ചേഞ്ച് ഇൻ ടു പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. ചേഞ്ച് ഇൻ ടു പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, അതിന്റെ സ്ട്രക്ചർ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട്, അത് ഓർക്കുക. ആ രീതിയിൽ അങ്ങോട്ട് ആക്കുക. പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. സൂര്യ കറക്റ്റ് ആണ്. അഞ്ജന കറക്റ്റ് ആണ്. സൂസമ്മ ജോർജ് കറക്റ്റ് ആണ്. യെസ്. ഇനി ആരെങ്കിലും? പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സബ്ജക്ട് പ്ലസ് ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം അല്ലെങ്കിൽ ആർ വെർബ് പ്ലസ് ഐ എൻ ജി. യെസ്. അടുത്തത് ആരെങ്കിലും എഴുതിയത്? ഓക്കെ ഓക്കെ. ഇവിടെ നോക്ക്. സബ്ജക്റ്റ് ഇവിടെ ഹി ഗോ ടു മീറ്റ് ദ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ. ഹി ആണ് സബ്ജക്റ്റ്. ഹീയുടെ കൂടെ എന്ത് വരും? ഈസ് വരും. അപ്പൊ സബ്ജക്റ്റ് ആയി ഈസ് അല്ലെങ്കിൽ ആം അല്ലെങ്കിൽ ആറിൽ ഈസ് ആയി. ഇനി വെർബ് ഗോ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതിന്റെ കൂടെ കൂടി ചേർക്കുക, ഒരു ഐ എൻ ജി കൂടി ചേർക്കുക. അപ്പൊ എന്ത് വരും? ഹി ഈസ് ഗോയിങ് ടു മീറ്റ് ദ ഹെഡ്മാസ്റ്റർ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ. ദ ഹീറോ HERO, hero, the hero of the film, come, COME, come to the location, LOCATION. The hero of the film come to the location. എന്നിട്ട് ആ കം എന്നുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുക. കം എന്നുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റിൽ കൊടുക്കുക. യെസ്. ഇനി ചോദ്യം ഇതാണ്, ചേഞ്ച് ഇൻ ടു പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. ചേഞ്ച് ഇൻ ടു പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസ്.
ഓക്കെ, സുഷമ ജോർജ് കറക്റ്റ് ആണ്. സൂര്യ കറക്റ്റ് ആണ്. അഞ്ജന കറക്റ്റ് ആണ്. യെസ്, ഇനി ആരെങ്കിലും? ഷഹാന കറക്റ്റ് ആണ്. യെസ്, ഇനി ആരെങ്കിലും? ഓക്കെ, ജോബി മോൾ കറക്റ്റ് ആണ്. യെസ്, ഇനി ആരെങ്കിലും? ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ബിനോയ് മാത്രമൊന്നും എഴുതുന്നില്ലല്ലോ. യെസ്, ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഇനി അടുത്തൊരു സെന്റൻസ് പറയാം. നെക്സ്റ്റ് സെന്റൻസ്. The principal, PRINCIPIL, the principal give, 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 and advice, ADVICE, advice to the students, STUDENTS. ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. The principal give an advice to the students. ആ give എന്നുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് ഉണ്ട്. give എന്നുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് ആണ്. അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: ചേഞ്ച് ഇൻ ടു പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. ചേഞ്ച് ഇൻ ടു പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. ഓക്കെ, ചേഞ്ച് ഇൻ ടു പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസ്. അപ്പൊ പാസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂസിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അതൊന്ന് ഓർക്കുക, ആ രീതിയിലാക്കുക. ഓക്കെ, സുഷമ ജോർജ് വെരി ഗുഡ്. അഞ്ജന വെരി ഗുഡ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, ശരിയാണ് ശരിയാണ്. സൂര്യ കറക്റ്റ് ആണ്. യെസ്, ഇനി ആരെങ്കിലും? ഷഹാന ഓക്കെ ആണ്, കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ, യെസ്, ഇനി ആരെങ്കിലും? ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. നെക്സ്റ്റ്, വൺ മോർ. They, THEY, they observe, OBSERVE, observe the strangers, STRANGERS. They observe the strangers. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആ ഒബ്സർവ് എന്നുള്ള ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കും. ഒബ്സർവ് എന്നുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റ്. ചോദ്യം ഇതാണ്:
change into past continuous. Change into past continuous. Okay, Anjana correct ആണ്. Surya correct ആണ്. ഷഹാന correct ആണ്. സുഷമ correct ആണ്. കൃഷ്ണ correct ആണ്. ബിനോയ് correct ആണ്. ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്. ജോബി മോള് കറക്റ്റ് ആണ്. യെസ് കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ 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 ഒരെണ്ണം കൂടി. we attend 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 all the meetings. We attend all the meetings. MEETINGS meetings. We attend all the meetings. എന്നിട്ട് അറ്റൻഡ് എന്നുള്ളത് അണ്ടർലൈൻ ചെയ്യാം. അല്ല സോറി, ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാം. അറ്റൻഡ് എന്നുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാം. അറ്റൻഡ് എന്നുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടാം. ഓക്കെ, ഇനി ചോദ്യം ഇതാണ്, ചേഞ്ച് ഇൻ ടു സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. ചേഞ്ച് ഇൻ ടു സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. Change into simple future. ഓക്കെ, സുഷമ ജോർജ് കറക്റ്റ് ആണ്. അഞ്ജന കറക്റ്റ് ആണ്. സൂര്യ കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, ഷഹന കറക്റ്റ് ആണ്. 2 വീക്ക് 1 വീക്ക് കളഞ്ഞേര്. ഓക്കെ, ഓക്കെ, ഇനി ആരെങ്കിലും? യെസ്, എനിബഡി? ഇനി ആരെങ്കിലും? ഓക്കെ, one more. They come, COME, come tomorrow, TOMORROW, tomorrow. എന്നിട്ട് ആ കം എന്നുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടും. ഞാൻ ഒന്നുകൂടി വായിക്കാം. They come tomorrow. ആ കം എന്നുള്ളത് ബ്രാക്കറ്റ് ഇടും. ചോദ്യം ഇതാണ്, ചേഞ്ച് ഇൻ ടു സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. ചേഞ്ച് ഇൻ ടു സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. ബിനോയ് ശരിയായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചേ. സിമ്പിൾ ഫ്യൂച്ചർ. അഞ്ജന കറക്റ്റ്, സുഷമ ജോർജ് കറക്റ്റ്, ഷഹാന കറക്റ്റ്, സൂര്യ കറക്റ്റ്,
ജോബി മോൾ കറക്റ്റ്. ഓക്കെ, കൃഷ്ണ കറക്റ്റ്. ബിനോയ് ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ആയി. യെസ്, ഓക്കെ ഓക്കെ, അത് കറക്റ്റ് ആയി. യെസ്, ഓക്കെ. ഇനി ഓക്കെ ഓക്കെ ഓക്കെ, ഇനി ആരെങ്കിലും? ഓക്കെ ഓക്കെ, എനിബഡി? അപ്പൊ ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് നോക്കിയത്, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അതൊന്ന് ഏത് ടെൻസിലോട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞ് എഴുതാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് ടെസ്റ്റ് ചെയ്താണ്. അതിലും കുഴപ്പമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കുറച്ചുപേരേ ഉള്ളവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ സിമ്പിൾ അല്ല പ്രസന്റ് കണ്ടിന്യൂസിന്റെ പാസീവ് വോയിസ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ, വി വിൽ മീറ്റ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. ഓക്കെ, ബൈ ബൈ. താങ്ക് യു സാർ. Thank you, sir. ഓക്കെ 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 ഓക്കെ. Thank you, sir.